साजी कोई छेवा करे हो जे कुछ कीता होवे। वगार के क्या महाराज साहब ने, बड़े सियाणे बनते हो, साइंसदान बनते हो, काढ़ा कढ़ते हो। सही पंज तत्तां तो सृष्टि साजी, सेवा तद बना के दसो, है किसे जेमत नहीं कोई कर सकता। तो जे एक घट जाए तो जिंदा नहीं कोई रह सकता। इस प्रकार काश है साढ़े शरीर अंदर जिथे पलाड़ है, तो पलाड़ वाले थां हवा जाती है, श्वास तां तुरे फिरते हैं। नहीं तो शरीर है पत्थर वांगू मीट जाए, उस हवा के जरिए नाल अग्नि चले जाती, ऊर्जा मिल जाती है। इस प्रकार ते मिट्टी है शरीर है, भावें जूर छकते हैं तो भावें अन्न छकते हैं तो भावें फल धरती तो पैदा होए हैं। इस प्रकार धरती को माता तां ही कहा विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत। धरती वर्गा हिरदा हौसला साडा होना चाहिए, जो खुरखा वर्गा जेरा होना चाहिए। सहतर तीखण काट डारियो मन न कीनो रोस, काज वा को ले सवारियो तिल न दीनो रोस। इस प्रकार धरती शरीर है, मिट्टी में पैदा होया, बनिया खुराकां तो पैदा होया तो मिट्टी च मिल जाना है। भावें दब देवो तो भावें साड़ देवो, एक दबी एक दजी एक ना कुत्ते खाए। पानी विच सटी भीखड़ हसन आए पाए, जब डरिए तब होए भस्म तन रहे किरमदल खाई। काटी गागर नीर परत है, यह तन की इहा वडाई, इहो वड्याई है तन शरीर दी। ऐदों वध कोई होर वड्याइयां शरीर नूं नहीं मिलदियां। शरीर मिट्टी मिट्टी च मिल जाऊ तो हवा हवा च मिल जाऊ, अग्नि अग्नि च मिल जाऊ तो पानी पानी च मिल जाऊ। सिद्धां ने कीती सी चर्चा गुरु नानक पातशाह दे नाल बटाले दे नेड़े अचड़, उत्थे सरोवर बनिया हरमंदर साहब वर्गा। उस सरोवर विच मंदिर बनिया, हिंदू मत वालियां ने मूर्तियां रखियां ने, टलियां वजाउंदे धूफां सगाउंदे, सिर मत्थे रब नूं याद करदे ने, किसी तरीके नाल कर लैण। सिद्धां नाल बड़ी चर्चा हुई, मेला छुण शिवरात दा बाबा अचड़ बटाले आए। दर्शन देखण कारने सगली उल्ट पई लुकाई, लंबी चौड़ी गोष्ट है, हार हुई सिद्धां दी। कहण लगे जी साडे नाल लुकण विच ही खेडो। सिद्धां नूं माण सी, असीं सिद्धि दे बल नाल अपना रूप बदल लैंदे हैं, सो असीं गुप्त प्रगट हो जांदे हां, सानूं किद्दां लभ लू। वो बंदा समझदा सी ते कई वो बंदा समझदे सी, कई हुण भी बंदा ही समझदे महाराज साहब नूं। पर बाणी दा फैसला भी मानस का कर रूप ना जान, वो आप निरंकार कालपुर साढ़े साढ़े भले वास्ते प्रगट होया सी। जिद्दां सिद्धो तुहाडी मर्जी है उतरे कर लो। कहते असीं लोकांगे तुसीं सानूं लभ्यो, ना लभोगे तुहाडी हार हो जू, हार मन लिओ, चलो लुक लो तुसीं। फिर सिद्धां ने अपने स्वरूप बदले। अचड़ की कीता, कोई जानवर बन के पहाड़ां नूं उड़ गया, तो कोई बोड़ दीआं जड़ां च वड़ गया, डड्डू बन के, कोई मच्छी बन गया, कोई टिड्डी बन गया, कोई होर कुछ बन गया। अपने रूप बदल ले। ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने उन्ने रूप अपने बना ले, ते जिथे जिथे गए सी उथों उथों ही पकड़ के, किसी नूं खंभा तो, किसी नूं मुछां तो, किसी नूं टंगां तो ढेरी ला दित्ती। हार हो गई सिद्धां दी। वो साडा गुरु है, असीं उहदे सिख बनना है कि सिद्धां ने बनना है, जंतरियां मंत्रियां ने बनना है। अज जरा कोई दम गजा विखा देवे, रिधी सिद्धी विखा देवे, गुप्त प्रगट विखा देवे, अंग बखरे करे विखा देवे, अग्यानी ते बेसमझ कहते गुरु नानक ही आ गया, उस तो भी नवा आ गया। कोई कंधा भजा के विखा देवे, रुख उड़ा के विखा देवे, गुरु नानक नूं बधावा ना दे दिओ। गुरु ग्रंथ साहब ते गुरुआं दे गुरु ने जुगो जुग अटल ने। सिद्धां दी हार हो गई ते सिद्ध कहण हुण तुसीं लुको। सिद्धो असीं लुकदे हां, तुसीं लभ लिओ, ते जे ना लभ सके तो फिर दसो, तुसीं दसो जी। कहते फिर टका रख के धरती से मत्था टेक के माफ़ी मंग लिओ, हार मंग लिओ, तुहाडे सामने बैठे होवांगे। तो फिर इस तरह की कीता सी हजूर ने, एक चेता तो आ गया, एक तत्तां तो आया। शरीर सानूं विखाउण लई सी केवल, तत्तां च तत्त मिला दित्ते। हुण किहनूं इकट्ठा करनगे ते किहनूं फड़नगे, कित्थों लभणगे, नहीं लभ सके, हार मंनणी पई। हजूर सामने बैठे सी। इस प्रकार गुरमुखो पंज तत्तां तो सृष्टि साडी है। सिर श्री सृष्टि चलाउण लई फिर पंज काम करो लोभ हंकार बनाई। सृष्टि चलाउण लई पंज शब्द स्पर्श रूप रस गंध बनाई। सृष्टि चलाउण लई शब्द स्पर्श रूप रस गंध तत् आदਿਕ बना के, काम करो आदਿਕ बना के, शब्द स्पर्श इत आदਿਕ ते होर भी दैवी गुण भी बनाए बख्श कीती। जिवें जिवें लोड़ समझी तिवें तिवें
ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਅੱਜ ਭੁੱਲੜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜ, ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੰਜ, ਤਖਤ ਵੀ ਪੰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਜੂ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸਿਤ ਯਕੀਨੀ, ਉਤਪਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਸੋ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਣ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋ ਅੰਡਜ, ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਕੜ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਰਜ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤਪੁਜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ, ਘਾਹ ਬੂਟ ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਜੰਮੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਨਾਮ ਪਸੀਨੇ ਮੁੜਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਮੁੜਕਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਨਹਾਓ ਧੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਚਿਚੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਰੋਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦਾਂ ਤੇ ਲਾਖਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਾਵਾਂ ਭਾਵ ਖਾਣੀਓ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਜੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਜੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਰਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਇਕੱਠੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਦਈਏ ਤੇ 12 ਮਾਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੁਸਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਰਮਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਖਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ। ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 12 ਮਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ 12 ਮਾਹ। 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਠ ਦੇ ਦਿਸ ਪਰਮੈ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਤਿਨ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਧਾਮ। ਹਰ ਨਾਹਨ ਮਿਲਿਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿਤ ਕਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਚਲ ਧਾਮ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਸੰਤ ਨਾਮ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੈ ਗਣਾ। ਇਕ ਖਿਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਜਲ ਤਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਣਾ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਚੇਤ ਮਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਚੇਤ ਮਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਫੱਗਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੰਭਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12 ਮਾਹ ਤੋਂ। 12 ਮਾਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਮਾਹ ਨਾਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, 12 ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 365 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, 30 ਤੇ ਕਦੇ 31, 32 ਤੇ ਕਦੇ 28, 29। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਦਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਸੱਦ ਰੱਖਿਆ, ਸਦਾ ਆਉਣਾ। ਆਖਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਆਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਲਾਣੀਆਂ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਟਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਘੋੜੀਆਂ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ, ਛੱਤਾਂ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ, ਵਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਨੂੰ ਵੱਧ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਅੰਧੇ ਇੱਕ ਨ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, 12 ਹੈ। ਮਾਹਾ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੌਥੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ, ਮਹਾਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਰੰਭ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਏਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾੜੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਊੜੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਝਗੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਏ ਸੀ 63 ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਜਿਸ ਓਮ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਓਮ ਤੇ ਕਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਏਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਬੜਾਂਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੜਾਂਤਾ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੋ ਉਪਦੇਸੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਬੜੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੈ, ਪਹਿ ਕਹਿਬਦ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਣੀ, ਰਜ ਦੀਨੀ ਲੋਗਨ ਗਤ ਠਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਗਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ। ਸ੍ਰਿਜ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਤ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਸੱਤ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਚੱਲੋ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਧੀ ਜਾਊ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਹੋਈ ਜਾਊ, ਹਨੇਰਾ ਮਿਟੀ ਜਾਊ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਨਣ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਕਰੇ ਨੇ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮ ਨਗਾਰੇ, ਪਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਗਮ ਸਰਬ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਮੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਇੰਨੀ ਦਇਆ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨ ਹਾਰੇ। ਦੋਖ ਵਿਕਾਰ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਆਹਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਮੰਗਲ ਸਰੂਪ ਤੇ ਮੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰ ਸੰਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਕਾਂ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਦੋ ਨੇ। ਸੰਚਿਤ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਪਰਾਲਬਧ। ਪਰਾਲਬਧ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਗੇ ਬਿਨਾ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਟਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਆਪ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਪਰਲਬਧ। ਮਾਥੇ ਜੋ ਤਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇੜ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਲਿਖ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਕੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਕਿਰਤ, ਇੱਕ ਦੁਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੁਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਕਿਰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦ ਸਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ। ਦੁਕਿਰਤ ਸੁਕਿਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਵਰੀ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਦੁਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਸੁਕਿਰਤ ਚੰਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੁਕਿਰਤ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰ ਲਓ। ਮਾੜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਓ ਦੁਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਸੁਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਪੁੰਨ ਆਦਿਕ ਪਰਲਬਧ ਬਣ ਜੂ, ਫਿਰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ। ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਨਾਮੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛੜੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੋ। ਚਾਰ ਕੁੰਠ ਦੇ ਦਿਸ ਪਰਮੇ ਤਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੋਨਾਂ, ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਚਿਰਨਕਾਰ ਦੇਸ ਜਰੀਆ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਈ 84। ਕਈ 84 ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਜੂਨ 'ਚ ਕਈ ਜਨਮ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਜਨਮ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਜਨਮ, ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਵੀ 84 ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦਾ ਦਿਸ ਭਰਮੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੰਮ ਮਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂ। ਧੇਨ ਦੁਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਧੇਨ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਰ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਹਲ ਜੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਪਾਪ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਗਊ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਗਊ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾ ਰੂਪੀ, ਸੋ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਕੁ ਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਜੇ ਸਾਇਖ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਦਾਮ ਪੈਸੇ ਝੱਗ ਭਾ ਨਹੀਂ, ਬੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ, ਖੇਤੀ ਹੈ ਸਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ, ਕਮਲਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਦਾਮ ਬੋੜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਪ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਹਰ ਨਹ ਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਜਨੇ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ। ਹਰੀ ਨਾਹ ਪਤੀ ਸੱਜਣ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਟਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇਂਗਾ?
ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗਾਹ ਕਿਤਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਕਰ ਕਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੀਜਿਆ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹੋ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਫਰਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਤ ਕਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਭਾ ਜਿਸ ਘਰ ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਕਰ ਸਾਧਨ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀਂ, ਤੇ ਘਰ ਮਰ ਹਟ ਛਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬਸੇ ਤਨਵਾਹੇ। ਉਹਦੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਧੀ ਜਨੋਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਕੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਕਾਮ। ਸਰਬ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਬੋਲ, ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸ ਕਰ ਆਦਿ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰਨੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਖਾਮ। ਕੱਚੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣੇ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਕੰਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਬਿਨਾ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਮ ਰੂਪੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਹਿਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਕਾ ਨੇਚਲ ਧਾਮ। ਜਿਸ ਦਾ ਧਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਅਚਾਇ ਚਲਾਏ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਇਹ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੂਪ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋਤ ਆਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੇਤਿਆ, ਤੇ ਪਾਏ ਨ ਮੋਹ ਹੋਆ। ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਮਕੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਵੇਦਾਂ ਦੁਆਰੇ ਵਿੰਦ ਜਾਣਨੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ? ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ, ਜੋਗਾਨੰਦ, ਭੋਗਾਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ, ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦਾ, ਤੇ ਸਰੂਰ ਤੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਘਣਾ ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ, ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਰਸਨਾ ਨਾ ਭਾਣਾ, ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸਹਿ ਗਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਇਆ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ? ਆਮ ਨੇ ਆਏ ਸਿਹਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਜਿਹਦਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ, ਸੋ ਚਾਰਾ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਗਧਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ।
ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਮਹਾਤਮਾ। ਆਇਆ ਸਫਲਤਾਹੋਂ ਕਾ ਗਨੀਏ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਬਨੀਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਜਣਾ ਜਨਣਾ ਕਰੋ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਜਣਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਥਲ ਖੁਸ਼ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਹੀ ਆਮ ਸਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਣਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੜਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੂਆ ਜਾਨਵਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਛੂਏ ਇਕੱਠੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਪੀੜ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ। ਹੱਡ ਕੜਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ, ਸਿਆਹੋ ਹੋਵਾ ਸੇਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਫਤਿਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੰਝ ਲਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਜਲ ਚੇਤਨ ਹੱਲੇ ਹੱਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਚਾਉ ਅਲੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜੇ ਜਾਨ ਆਮਨ ਘੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ